A very good morning to one and all. So in this fourth semester, we will be studying a subject called uh, International Business Economics. Okay. So in this BCom fourth semester, we will be studying a subject International Business Economics. In short form, we call as IBE. Okay. In this totally we will be having five units. Okay, totally we will be having five units. So in this class, what we will do, we will see the syllabus introduction. Means what is there in the syllabus that we will be studying, and it is a very easy subject. Okay, in this also there will be a case studies. Okay, case studies maximum he will be asking on balance of payment. ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು 15 marks. ಓಕೆ 3 questions ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಓಕೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮತ್ತೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಉಳ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೋಟಲಿ ಅ ಥಿಯರಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ in this international business economics subject you will be having some theories like absolute cost advantages theory, comparative advantages theory, Hexcher Holland theory you will be having, and one more theory you will be having purchasing power parity theory. ಇದು theory ಬಹಳ ಈಸಿ ಅದ ಅಷ್ಟೇನ್ ಟಫ್ ಇಲ್ಲ. Okay, it is a very easy theories you will be having. Okay, so we will start with the introduction. Okay, ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನೈತಿ. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್. ಓಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಏನೈತ್ರಿ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಐತಿ. ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಟೂ ಥಿಯರೀಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್. ಓಕೆ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಐತ್ರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬರ್ತದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎರಡು ಥಿಯರಿ ಅದಾವ ಮತ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಟಿ ಒ ಟಿ. ಟಿ ಒ ಟಿ ಅಂದ್ರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ see quickly I'll give some glance about what is international trade. ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ buying and selling of goods. Okay, whether we can do import or we can do export between the two countries, for that we call as a trade. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೇಡ್. ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ trade. I think everyone is understanding what is international trade. So the international trade means we can say exchange of goods and services between other countries. Now import export ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ that we call as a international trade. ಅದರ ಜೊತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಅದ ಅಂದ್ರ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಇಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್. ಇಫ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರ ನಮ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್. I think hope everyone understanding. International trade meaning study ಮಾಡ್ತೀರಿ importance. Foreign exchange ಆಗ್ತಾವ. Next allocation of resources ಬರ್ತಾವ. That we will be studying. And output ಬಹಳ ಆಗ್ತದೆ. For that we call as a importance. Okay. Okay. And next ಏನೈತ್ರಿ theories ಅದಾವ. First ನೋಡ್ರಿ comparative cost theory, and one more we have modern theory of international trade that we will be studying. Okay, two theories are which is given by Adam Smith. Okay, the theory and madari Adam Smith kotan. Adam Smith has given this theory, comparative cost theory and modern theory of international trade. Okay, quickly now some
ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಬೌಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ನೋಡ್ರಿ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಯರಿ. ನೋಡಿ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಯರಿ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಥಿಯರಿ ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಾರ? ಅಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. Okay, we'll see with an example. See, we have two countries. One is England and one more we have India. Okay. ಎರಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರಿ? ಕ್ಲೋತ್ ಮತ್ತು ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಂದ್ ಐತಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಯಾವ್ದೈತ್ರಿ? ಇಂಡಿಯಾ. ಓಕೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಲೇಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ್ರಿ? ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಟೀ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಬರೀ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ವೆನ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ಲೇಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ? 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಟೀ ಒಳಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್. By seeing this chart, Adam Smith, what he will say, in which you are expert, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಅದ್ರೊಳಗ್ ಚಲೋ ಐತಿ, ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗ್ ಚಲೋ ಐತಿ. ಇಂಡಿಯಾ ನೋಡ್ರಿ ಟೀ ಒಳಗ್ ಚಲೋ ಐತಿ. ಇವ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ? ನಿಮ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಒಳಗ್ ಒನ್ ಲೇಬರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ? 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತಾನ. ಅಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಏನಂತಾನ್? ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೀವು ಬರೀ ಕ್ಲೋತ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೀವು ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ನಿಮ್ ಒಂದ್ ಲೇಬರ್ ಬರೀ 5 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತ. ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನ್ ಅಂತ? ನೀವು ಬರೀ ಟೀ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನೀವು ಕ್ಲೋತ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಷ್ಟು ಚಲೋ ಇಲ್ಲ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಏನಂತ? ನೀವು ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ಲೋತ್ ಕೊಡ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಏನಂತ? ನೀವು ಟೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿಗೆ ಕೊಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as absolute cost advantages theory. This is a quick sum I have given the meaning. I think hope everyone is understanding absolute cost advantages theory. Adam Smith ಏನಂದ? ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಏನಂದ? ನೀವು ಎದೊಳಗ್ ಚಲೋ ಇದ್ರಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. This is the meaning of absolute cost advantages theory. Okay. See next ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತದ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಬರ್ತದ? ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಏನ್ ಬರ್ತದ್ರಿ? ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಯರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತದ. ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್? ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಒಳಗ್ ಫೇಮಸ್ ಐತಿ. ಓಕೆ, ವೇಟ್, ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ದಟ್ ಆಲ್ಸೋ. See, this was of the theory what I have told. It is what theory of absolute cost advantages. ಇದು ಥಿಯರಿನ ಹೇಳಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಯರಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬಂದಿತ್ತು? 1817 ಒಳಗ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಯಾರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು? ಡೇವಿಡ್ ರಿಕ್ಯಾರ್ಡೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅದಾವ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇವ ಏನಂತ? ರಿಕ್ಯಾರ್ಡೋ ಒಂದೇ ಕಂಟ್ರಿ ಎರಡು ಒಳಗ್ ಫೇಮಸ್ ಐತಿ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ನೋಡ್ರಿ ವೈನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ? 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕ್ಲೋತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅವ್ನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗ ಅವ್ರು ಚಲೋ ಅದಾರ, 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ವೈನ್ ಒಳಗ್ 10 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ, ಕ್ಲೋತ್ ನೋಡ್ರಿ 15 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ರಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಹಳ ಐತಿ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಅದಾವ. ಎದಕ್ಕಂದ್ರ ಅವ್ರು ಲೆಸ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ವೆನ್ ಯು ಕಂಪೇರ್ ಟು ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಅವ್ರ ವೈನ್ ಒಳಗೂ ಚಲೋ ಅದಾರ, ಇನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಆಫ್ ವೈನ್ ಒಳಗೂ ಚಲೋ ಅದಾರ, ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗೂ ಚಲೋ ಅದಾರ. ವೈನ್ ಒಳಗ್ 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಒನ್ ಲೇಬರ್, ಕ್ಲೋತ್ ಒಳಗ್ 20 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫ್ರಮ್ ದಿ ಅಬೌವ್ ಇಲಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಡ್ರಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಕಡೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಹಳ ಐತಿ, ಎರಡು ಕಡೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಬಹಳ ಐತಿ. ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಐತಿ ಇನ್ ದ ಬೋತ್ ದ ಕಮಿಟ್ಯೂಸ್. ಬಟ್ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ? ವೈನ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಬಿಕಾಸ್ 25 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ವೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ.
ಬಟ್ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಕ್ಲೋತ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೇನು ಟ್ರೇಡ್ ಆಗ್ಬಹುದು ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಕ್ಲೋತ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಥಿಯರಿ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಯು ಓಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ರೀಫ್ಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತದೆ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಥಿಯರಿ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಆಡಮ್ ಸ್ಮಿತ್ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಥಿಯರಿ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಡೇವಿಡ್ ರಿಕ್ಯಾರ್ಡೋ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ in wait a minute so this much we will be studying in the first unit ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ terms of trade okay it is also important topic terms of trade ಐತಿ okay terms of trade ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ it means used to know what extent in international level whether our country is in favorable or unfavorable terms of trade other last one bರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ terms of trade ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ವೆದರ್ ನಮ್ ಕಂಟ್ರಿ ಫೇವರೇಬಲ್ ಐತಿ ಆರ್ ಅನ್ಫೇವರೇಬಲ್ ಐತಿ ಟು ಫೈಂಡ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಟನ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಥ್ರೂ ಗ್ರಾಸ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತದ ನೆಟ್ ಬಾರ್ಟರ್ ಬರ್ತದ ಇನ್ಕಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬರ್ತದ ಸಿಂಗಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಬರ್ತದ ಡಬಲ್ ರಿಯಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ನೋಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಯೂನಿಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟ್ರೇಡ್ ಮತ್ತೆ ಏನಾಗ್ತಾವ ಎರಡು ಥಿಯರೀಸ್ ಅದಾವ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಥಿಯರಿ ಅದಾವ that we will be studying and one more terms of trade we will be studying in the first unit. Next coming back to the second unit notary in second unit we will be studying about balanced trade and balance of payment. Notary second unit ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತದೆ ಆನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡ್ತಾ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 5 years 5 to 6 years ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಅದನ್ನೇ ಬರ್ತದೆ ಉಳ್ಕಿದ್ ಬಿಟ್ಟು ಯಾವುದು ಬರಲ್ಲ ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಪಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಫಾರ್ 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಐತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಐತಿ ಓಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಓಕೆ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟೆಡ್ ಅಂಡ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿರಿ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತೈತಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಆರ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಲೈಕ್ USA ಓಕೆ ಕೆನಡಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅವ್ರ ಎಷ್ಟು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೇಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ BOP ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾವು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನೇನ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ಯಾವ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂಡ್ ವಿತ್ ದ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ಬರಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಬರಬೇಕು ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಇದಕ್ ಆದಂದ್ರ ನಮ್ ಏನಾಗ್ತದ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಬಹಳ ಆಗ್ಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ
ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಎದಕ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ ನಾವು ಎದಕ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ನಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಮಾತ್, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್. ಯಾವ್ಯಾವ ಬರ್ತಾವ್? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಒಂದ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಓಕೆ, ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಒಳಗ್ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ್. ಯಾವ್ಯಾವ? ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರ ಫ್ಲೋ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ಯಾವ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಹೋಗ್ಯಾವ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೇಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎದಕ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಂದ್ರ ಅದಕ್ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಅಂದ್ರ ಇಂಪೋರ್ಟ್ ಎದಕ್ ಭಾಳ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಅದು ಒಂದು ನೋಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೆಂಗ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಯೂನಿಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ಡಿಸ್ ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಎದಕ್ ಆಗ್ಬೋದು? ಸಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೈಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರೈಸಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು ಡ್ಯೂ ಟು ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್, ಡ್ಯೂ ಟು ಆಫ್ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಅದಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು? ಒಂದ್ ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇರ್ತದೆ, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಡಿಫ್ಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ಪ್ರೈಸ್, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಡೆಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಟಾ. ಓಕೆ, ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂಡ್ ಕೋಟಾ. See here, one more topic we will be studying about tariff. Tariff means where government put taxes on imports. For that we call as a tariff. Andra tax fix ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ಏನೇ ನಾವು ಇಂಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸಿ ಕೋಟಾಸ್, QUOTA, ಕೋಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಯಾವ್ದಾರ ಕಾರ್ ಕಂಪನಿ ಐತ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ 1000 ಕಾರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸಿ ಕೋಟಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇಡ್ತಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್. ನೀವು ಇಷ್ಟೇ ಗೂಡ್ಸ್ ಇಯರ್ಲಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಕಾರ್ ಐತ್ರಿ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ ಕಾರ್ ತಗೋರಿ. ಹ್ಯುಂಡಾಯ್ ಕಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ಇಯರ್ಲಿ ನಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗ್ ಬರೀ 1 ಲಕ್ಷ ಅಷ್ಟೇ ಕಾರ್ ಸೆಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ್ ದನ್ ಅಟ್ 1 ಲಕ್ಷ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಾರ್ ನೀವು ಸೆಲ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೀವು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರ ನಾವು ನಿಮ್ ಮೇಲೆ ಹ್ಯೂಜ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಅಂದ್ರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಟಾಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಪೇ ದೆಮ್ ಮನಿ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಟಾಸ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಟ್ಯಾರಿಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಕೋಟಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. For that we call as a tariff and quota. And one more we have in third unit, what we will be studying about foreign exchange. Now in third unit we will be studying about foreign exchange, its importance, but exchange rate. Okay, exchange rate. But exchange rate ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೈತಿ. For example, if you want to purchase the ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಇಂಡಿಯನ್ ರುಪಿನವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕು? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, $1 ಪ್ರೈಸ್ 70 rupees ಐತಿ. ಓಕೆ, ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ $1 ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ? 70 rupees ಐತಿ. ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ದಂದ್ರ 70 rupees ಐತಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ $1, ನಾವ್ರಿಗೆ 70 rupees ಕೊಟ್ಟು $1 ತಗೋಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. One bar, third unit in but the foreign exchange. Okay, foreign exchange, it means the currency. Okay, see means in terms of foreign currency. Foreign exchange andra, it is a currency of other countries held in the particular country. Okay, for example, nodri America ola dollar ಐತಿ. For that we call as a foreign exchange. Like euro we have, real we have, dinar we have. For that, a currency which is held in a particular country. India ಒಳಗೆ ರೂಪಿ ನಡೀತದ. ಓಕೆ,
ಅಮೆರಿಕಾ ಒಳಗ್ ಡಾಲರ್ ನಡೀತದ, ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ್ ರಿಯಾಲ್ ಇರ್ತದ, ಸಮ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಒಳಗ್ ದಿನಾರ್ ಇರ್ತದ. Okay, for that we call as a foreign exchange, means a currency of a particular country held in a particular country. For that we call as a foreign exchange. Okay, next other meaning ಏನದ that we'll be studying. Next, exchange rate. ನಾ ಹೇಳಿದೆ what is exchange rate means to purchase one country's currency instead of exchange ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ರೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. The name itself indicate exchange rate. To exchange one country's currency ನಾವು ಎಷ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ರೇಟ್ ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು, that we will be studying in exchange rate. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ, ವೇರಿಯಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವ. ಓಕೆ, ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಬರ್ತಾವ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಅಲ್ಲೇ ಐತಿ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಐತಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಐತ್ರಿ, ಮತ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಅದಾವ. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೈಪ್ಸ್ ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್, ಥರ್ಡ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ರೇಟ್, ಫೋರ್ತ್ ನೋಡ್ರಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್. ಓಕೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಿ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಓಕೆ, ಒಂದ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಡಾಲರ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಸ್ಪಾಟ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ, ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸ್ಪಾಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದ್ ಕಂಟ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ 3 months, 6 months, 1 year, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೇಟ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ರೇಟ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವ, ಫಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ. ಏನರ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ $1 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 70 ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, 70 rupees ಮೇಲೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಗ ಏನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ದ ಕರೆನ್ಸಿ ರೇಟ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ಪಾಟ್ ಒಳಗೆ ಏನಂತ ಯಾವ ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಾರ ಅದು ಪ್ರೈಸ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಟ್. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಒಳಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಕರೆನ್ಸಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರ, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚ್ ಆದಂದ್ರೆ ಅವಾಗ ಫಾರಿನ್ ಕರೆನ್ಸಿ ಸೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವಿತ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಟೈಮ್ ಇವತ್ತು ರೇಟ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಯೂಚರ್ ಒಳಗೆ ರೇಟ್ಸ್ ಕಮ್ ಆಗ್ಬೋದು. ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ರೇಟ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಥಿಯರಿ ಬರ್ತದೆ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ, ಇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ PPT, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಯರಿ, ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ನೋಡ್ರಿ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ₹1 ಐತಿ. ಓಕೆ, ಅಮೆರಿಕಾ ಒಳಗೆ $1 is ₹1 equal to $100. ಓಕೆ, ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ₹1 ತಗೊಂಡು ನಾವು ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಮೆರಿಕಾ ಒಳಗೆ ಸೇಮ್ $1 ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ಅಂದ್ರೆ ₹1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಸಿ ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ಏನ್ ನೋಡ್ರಿ $1 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ, ₹70. ಅಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕಾ ಒಳಗೆ $1 ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾವು ಇಂಡಿಯಾ ಒಳಗೆ ₹1 ಒಳಗೆ ನಾವು ಏನೇನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ಎರಡು ಕಂಟ್ರಿ ಒಳಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರು ₹1 ಒಳಗೆ ಏನ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಾವು ₹1 ಒಳಗೆ ಅದನ್ನೇ ಸೇಮ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಹಂಗ ಆಗಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಮೀನ್ಸ್ ಥಿಯರಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್ ಪ್ಯಾರಿಟಿ ಥಿಯರಿ. ನಾವು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ನಾವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಪರ್ಚೇಸಿಂಗ್ ಪವರ್. ದ ನೇಮ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸೇಸ್, ಏನೇನೋ ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪವರ್ ಸೇಮ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಅಲ್ಲೇ $1 ಅಂದ್ರೆ ₹70 ಇಸ್ಕೋರಿ, ಅವ್ರು ಏನೇನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ₹70 ಒಳಗೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ₹70 ಒಳಗೆ ಏನೇನು
ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. That we call as a purchasing power parity theory. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ತದ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್. ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಫಾರಿನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, it is one kind of market, okay, where sale and purchase of different currencies takes place. For that we call as a forex market. In short form we call as a foreign exchange. Under sale of purchase of different currencies, for that we call as a foreign exchange market. And its function we will be studying. Okay, this will study in the third unit. Okay, in first unit we will be studying about introduction, what is international trade, two theories and terms of trade. Okay, next in second unit, balance of trade, balance of payment. Under what are the causes of balance of payment, and one more devaluation of currencies. Under ನಮ್ಮ currency values ಎದಕ್ಕೆ decrease ಆಗ್ತದೆ. Okay, devaluation ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, devaluation ಎದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, Indian rupee currency ಎದಕ್ಕೆ decrease ಆಗ್ಲಿಕತ್ತದ, that we will be studying. To tariff and quotas we will be studying in third unit. About foreign exchange market, foreign exchange meaning, importance, and what is exchange rate types. One theory, purchasing power parity theory study model, and what is forex market and its functions. Remaining fourth and fifth unit ಏನೇನೈತಿ we will be studying in the next class. Fourth and fifth unit already you have studied what is international business. Okay, what is international business definition. Okay, what is the meaning of domestic versus international business. Fifth unit, multinational companies, already you have studied. Ille some idu bartav, some international institutions bartav like SARC, BRICS, international institutions, IMF, WTO, IBRT. This remaining introduction I will explain in the next class. Okay, I think hope everyone have understood in today's class.